عمران خان 11 اور PDM 11 اپوزیشن 11 درمیان میچ کافی سخت ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، آپ ان کو خوش قسمت کہہ لیں، لکی کہہ لیں، لکی ون کہہ لیں، اور جو بھی کہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض ہیں، اور موجودہ فوجی قیادت، یہ سب کی سب حالات ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑا اچھا طریقے سے دے رہے ہیں۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم 11 جو ہے وہ کافی ایگریسو ہو گئے ہیں، اور کچھ فیصلے انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ جناب اب جو مرضی ہو جائے۔ اب وہ پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آر یا پار، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے آر یا پار بس، اور جناب دسمبر جو ہے وہ آخری مہینہ ہے یا پھر جنوری آخری مہینہ ہے موجودہ گورنمنٹ کا۔ اور لیکن اب جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اب گورنمنٹ کا ارادہ، وزیر اعظم عمران خان 11 کا ارادہ بہت ہی تھوڑا سا جارحانہ ہو گیا، بلکہ کافی جارحانہ ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب کسی بھی صورت میں کوئی رو رعایت نہیں، جو ہونا ہے ہوتا رہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آر یا پار، اور ان کو بڑا اعتماد ہے کہ جناب معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ یہ سب ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور وہ واقعتاً ایسا ہو چکا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پہ یہ جو استعفوں کا معاملہ تھا، استعفوں کا معاملہ اتنا گہرا وہ زخم لگنے والا ہے استعفوں کی وجہ سے، استعفوں کے ایشو کی وجہ سے، کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہیں وہ بغاوتیں شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نواز کے اندر پہلے بغاوت تھی، اب ایک اور کام ہو گیا، اور وہ ہونے لگا ہے جناب JUI میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تتر بتر ہو رہی ہے، اور یہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا حافظ حسین احمد صاحب کے حوالے سے۔ لیکن اب ایک اور اہم رہنما، سینئر موسٹ رہنما وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ ہیں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے سینئر، یعنی کہ پارٹی کے اندر 82 سال ان کی عمر ہے، اور بلوچستان سے ان کا تعلق، مولانا خان محمد شیرانی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ JUI دو جگہ پہ JUI کے جناب سیٹیں ہوتی ہیں، 3 جگہ پہ ہوتی تھیں لیکن اب 2 جگہ پہ ہیں۔ نمبر 1 KPK سے، اور دوسرا ہوتا تھا بلوچستان سے۔ اب بلوچستان سے ایک بغاوت ہوئی ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہاں زبان پھسلی، کتنے میں پھسلی، اور کہاں کتنے میں سودا ہوا، یہ حافظ حسین احمد بتا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں جانتا ہوں۔ اور خاص طور پہ یہ جو نیریٹو تھا ملٹری لیڈرشپ کو ملائن کرنے کا، یہ خاص طور پہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ یہ PDA کا بیانیہ نہیں تھا، یعنی کہ 11 جماعتی جو اتحاد ہے اس کا بیانیہ نہیں تھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہیں کچھ اور مکمکا کیا ہے، یہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا، کیونکہ ان کو انہوں نے شوکاز کیا تھا، لیکن شوکاز کے جواب میں انہوں نے بہت ہی سخت جواب دیا۔ ابھی حافظ حسین احمد صاحب اس معاملے میں ابھی اکیلے تھے، لیکن کل رات یہ ہوا جناب کہ مولانا خان محمد شیرانی صاحب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھوٹا کہہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور PDM والے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ لین دین کا بھی الزام عائد کر دیا خان محمد شیرانی صاحب نے۔ پشتو میں ان کی یہ گفتگو تھی، اور اب تمام جگہوں پہ آ چکی ہے جناب اردو ترجمے کے ساتھ، اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے، بڑے 2-4 طرح کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک بات پہ اتفاق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، اس بات پہ اتفاق ہے، اور کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے، اور یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ آگے۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ
मौलाना फजल रहमान साहब बार बार जो कहते हैं इस्तीफे दें, असम्बलियों से निकलें, लेकिन अभी तक उनके किसी जमात के रुकन ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, जो MNA हों या MPAs हों, किसी ने नहीं दिया। इवन मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे ने भी अभी तक इस्तीफा सबमिट नहीं करवाया। ये चीज़ें चल रही हैं और सेनेट का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन उससे पहले आ गया ज़िमनी इलेक्शन। अब ज़िमनी इलेक्शन में जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयारियां कर चुका है और ये ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 8 हलकों में और 8 हलकों में ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 45 कोरम एजेंसी, NA 75 सियालकोट 4 सियालकोट में हो रहा है, ये होना है जनाब 19 फरवरी को। फिर सिंध असम्बली के हल्का PS 43 और PS 88 मलीर, ये होना है 16 फरवरी को। फिर PS उमरकोट यानी कि सिंध असम्बली का हल्का उमरकोट 2, यहाँ पे पोलिंग है 18 जनवरी को। उसके बाद आ जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में है PB 20 पशीन में, यहाँ पे है जनाब 16 फरवरी को। पंजाब असम्बली PP 51 गुजरांवाला 1 19 फरवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है जनाब सीट है PK 63 नौशहरा 3, यहाँ पे भी 19 फरवरी को। और उसके बाद एक है हल्का सिंध उमरकोट का और वहाँ पे भी जनाब शेड्यूल आ गया और वहाँ पे है पोलिंग 18 तारीख को। ये है सिंध असम्बली का हल्का PS 52 उमरकोट, यहाँ पे भी जनाब 18 तारीख को ये आ गया जनाब, शेड्यूल आ गया। अब कल एक इजलास हुआ PDM का और PDM की जमातों का, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब फिर बज़िद थे कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज इस मामले में तकसीम। एक धड़ा कह रहा है कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए, कल को पता नहीं इस्तीफों की कहानी कहाँ तक जाती है, तो हल्के खाली नहीं छोड़ने चाहिए। और दूसरा जनाब पीपल्स पार्टी वो मुकम्मल तौर पे इस बात पे तैयार है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन, और अपनी सीटें वापस लेनी चाहिए। तो ये अभी कुछ दिनों बाद ही पता चल जाएगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। अब यहाँ पे विन विन पोजीशन किसके लिए होगी? इमरान खान के लिए। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते और ये सीटें सारी चली जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो सेनेट का इलेक्शन जो है ये रुकवाने में कामयाब नहीं होते अपोजिशन वाले और सेनेट का इलेक्शन भी हो जाता है, तो ये सारे का सारे वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगे और जो सेनेट की नशिस्तें आनी हैं उसमें अपोजिशन को मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। अब बलूचिस्तान की असम्बली सीट है, फिर एक और बात भी की है बलूचिस्तान में JUI, बलूचिस्तान की जैसे सिंध पीपल्स पार्टी है वो इस बात की भरपूर मुखालफत कर रही है कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए, सेनेट के इंतखाबात भी भरपूर तरीके से लड़ने चाहिए, क्योंकि सिंध से ही सेनेटर्स मुंतखब होके ईवान बाला सेनेट में आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनकी तादाद 7 से 9 है और एक सीट उनको पंजाब से भी मिल सकती है अगर वो आपस में कोई एडजस्टमेंट कर लें तो ये चीज़ है जनाब। ये तो होगी ज़िमनी इलेक्शन। इसी तरीके से JUI जो है बलूचिस्तान से, तो JUI बलूचिस्तान है वहाँ पे कंट्रोल है हाफिज हुसैन अहमद साहब और मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ग्रुप का, और अब जो है मौलाना फजल रहमान साहब को वहाँ से एक सीट मिलनी है। और अगर खान मोहम्मद शेरानी साहब ने ये कह दिया है, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी, कि जनाब तमाम कारकुन जो पुराने कारकुन हैं अपने दफ्तर अलहदा खोल दें, अपनी जमात के दफ्तर अलहदा बनाएं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है JUI से बलूचिस्तान जो है वो अलहदा होने जा रही है और उसके लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और अगर सूबाई मजलिस आमला और सूबाई तंजीम बलूचिस्तान की, JUI बलूचिस्तान की, अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है सेनेट में और मौलाना फजल रहमान साहब अपना उम्मीदवार ले आते हैं, तो ऐसी सूरत में मौलाना फजल रहमान साहब को
जो एक नशिस्त मिलनी है बलूचिस्तान से वो भी मिलने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, और अदरवाइज उन्हें अब मौलाना खान मोहम्मद शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद ग्रुप जो है उनको उनके साथ मामला तय करने पड़ेंगे, और ये सीट भी अब उसी ग्रुप को चली जाएगी। तो ये एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है। मैंने कहा आपको बता दूं, हाफिज हुसैन अहमद साहब के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो आपको बता देता हूँ कि वो कहते हैं जनाब कि नवाज शरीफ की कोटा जलसे में लंदन की गई तकरीर की मजम्मत करते हुए ना मेरी जुबान फिसली और ना दौलत की चमक से पांव फिसले, हालांकि कौन कहां और कितने में फिसला ये सब जानते हैं, ये हाफिज हुसैन अहमद साहब बता रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी कही, और वो ये है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि वफद की जानिब से मीडिया में यकतरफा कहा गया कि हाफिज हुसैन अहमद की जुबान फिसली, हालांकि सब जानते हैं कि कौन कहां फिसला, कितने में फिसला और कौन साबित कदम रहा। ये हाफिज हुसैन अहमद साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जनाब ये जो बगावत हुई है मौलाना शिरानी साहब ने की, और उधर से मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बगावत होगी, और फिर एक और उस्ताद आन पड़ी है, और वो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास बुलाया, और इजलास में ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी जो तर्जुमान और अपनी काबीना से ये कहा है कि जनाब आप फ्रंट फुट पे खेलना है, और किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात करने की, मुज़ाकरात की दावत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जितने भी असासाजात थे वो सारे के सारे बाकायदा तौर पे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वुज़रा जो हैं उन्होंने बयान कर दिए, और फैसल वाडा और अली अमीन गंडापुर उन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर जनाब मैदान में उतरे शिबली फराज साहब ने क्या किया, उन्होंने NRO की जो NRO उन्होंने मांगा अमेंडमेंट्स की सूरत में नए ऑर्डिनेंस में, वो सारी की सारी शिकें उन्होंने खोल के बयान कर दी, और उसमें ये तमाम शिकें मौजूद थी। NRO कानूनी तरीके से ये NRO था कि जनाब 1999 से पहले के सारे चैप्टर क्लोज कर दिए जाएं, और यानी उससे पहले किसी से कोई हिसाब न लिया जाए। और 1999 से पहले जनाब पीपल्स पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग नवाज भी थी, इन्हीं की हुकूमतें थी, और उसके बाद आ जाता है परवेज मुशर्रफ साहब का दौर, और मौजूदा दौर में अभी तक वो कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा जब पकड़ा जाएगा। तो नंबर 1 ये शिक थी कि 1999 से पहले के सारे चैप्टर क्लोज किए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग नैब की दस्तरस में नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो अगर एहतसाब अदालत को सजा सुनाती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली उस पर मोहर ना लगा दे, उस फैसले की तौसीक ना कर दे। ये भी NRO का हिस्सा अपने लिए मांग रहे थे ताकि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो और ये इलेक्शन लड़ें। तीसरी ये थी कि जनाब डिस्क्वालिफिकेशन का जो 10 साल का टाइम है वो कम करके 5 साल कर दिया जाए, उसमें नवाज शरीफ साहब की और मरियम सफदर साहबा की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होती है अगले इलेक्शन में, वो नहीं माना गया। ये सारी चीजें एक NRO की सूरत में, NRO मांगा जा रहा था नए बॉडी में तरामीम की सूरत में, ये सारे का सारा बयान कर दिया। और फिर फजलुर रहमान साहब के बारे में ये है जनाब कि अब किसी किस्म की कोई ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी, ना ही अब कोई नोटिस वापस लिया जाएगा, बल्कि जो सवालनामा भेजा है वो सवालनामे का जवाब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को हर सूरत में देना पड़ेगा और नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। ये है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब उन्होंने सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। ये ज़रूर है कि एक तरफ वो कुछ और कहते हैं, लेकिन उन्होंने सलाह मशवरा भी किया है, अपने वकला से मशवरा शुरू कर दिया है कि जनाब ये नैब के नोटिस से कैसे बचना है। फिर मौलाना खान मोहम्मद शिरानी साहब ने एक और बात भी कर दी है, और वो कहते हैं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान हैं ये सिलेक्टेड हैं और हर दफ़ा सिलेक्टेड होते हैं, और ये कहीं ना कहीं से यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ही ये सिलेक्ट होते रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब
یہ کسی اور کو نہ کہیں, یہ تو خود اسی طرح کا اعلان ہے. اور مولانا شیرانی کے سنگین الزامات پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بغاوت کے بارے میں اجلاس طلب کر لیا ہے, اور اس اجلاس میں کیا ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. اس اجلاس میں یہ ہوگا جناب کہ ان کی رکنیت سسپینڈ کی جائے گی اور ان کو شوکاز نوٹس کیا جائے گا, لیکن مولانا خان محمد شیرانی صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری طرح سوچ رہے ہیں. وہ اپنی جماعت الگ بلوچستان میں الگ اور کے پی کے ایک الگ دھڑا بننے جا رہا ہے, اور اس کا نام JUI جمعیت علماء اسلام, شیروانی بھی ہو سکتا ہے, شیرانی بھی ہو سکتا ہے, اور دیکھتے ہیں نظریاتی جو پہلے بنی ہوئی ہے مولانا سمیع الحق صاحب بھی, لیکن یہ جو دھڑا ہے یہ کافی سٹرونگ دھڑا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جی, اور وہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بات واضح طور پہ آج میڈیا کے سامنے آ کے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 20 سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں, اور یہ خطرات باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک سالڈ انفارمیشنز موجود ہیں, اور اس میں زیادہ جو امکان ہے وہ ہے دشمن ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے اور انرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ غیر ملکی ایجنسیاں یہ کام کریں گی. اور 20 سیاستدان جو ہیں اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہیں, اور اس میں تقریباً یہ جی ایک کیٹیگری کے, اور اس میں PTI کے بھی لوگ شامل ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اپوزیشن نہیں ہے, PTI کے لوگ بھی شامل ہیں, اور اس کو سیکٹیرین رنگ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ اس طرح کا بھی ایک جو پلان ان کو ملا ہے, اور انہوں نے کچھ ہیومن انٹیلیجنس اور کچھ ادروائز جو اکٹھے کی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ جناب کافی ایک خطرناک قسم کا پلان ہے کہ فوجی کہہ رہا ہوں سیاسی اور سیکٹیرین اور لسانی یہ اس طرح سے ہٹ کیا جائے گا پولیٹیشنز کو کہ یہ معاملات خراب ہوں. تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نہیں آئے تھے گلگت سے, اور انہوں نے جلسہ کوئٹہ نہیں گئے تھے. اس دن بہت شدید خطرہ تھا, پشاور میں شدید خطرہ تھا. تو یہ ساری چیزیں اور کچھ دہشت گرد پکڑے بھی جا چکے ہیں, تو یہ بھی ایک اطلاع آ چکی ہے. تو یہ ہے سچویشن. دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. RNN نیوز ہر خبر آپ تک.